नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्षा को नहीं आसला बड़ अपडेट 3 दिन पर्यंत प्रबल राति प्रबल सचिव वर्षा। तेबे दुर्बल होउछि बंगोपसागर रे सक्रिय रहितबा सदृश लघुचाप तथापि आसंता 3 दिन पर्यंत घड़घड़ी सहित प्रबल राति प्रबल वर्षा एने हाई अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आभ्यंतरीण ओडिशा 17टी जिला को अलर्ट करा जाई अछि। सेहिपरि उपकूल एवं उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा 25टी जिला को येलो वार्निंग मध्य जारी करा जाई अछि। 24 घंटे दुर्बल हेब केन्द्रीय बंगोपसागर रे सक्रिय रहितबा सदृश लघुचाप। दुर्बल हेले भी यार प्रभाव ओडिशा आगामी 3 दिन पर्यंत वर्षा घड़घड़ी बिजुली सह झड़ पवन देखा मिलिब बोली पूर्वानुमानटी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर मासिक ऋतुस्राव होउथबा अष्टम श्रेणी छात्री श्रेणीगृह बाहर देले परीक्षा। तेबे कोयम्बटूर जड़े अष्टम श्रेणी छात्री को मासिक ऋतुस्राव होउथिबारु तांकु श्रेणीगृह बाहर विज्ञान परीक्षा देवाकू बाध्य करा जाइथिबा जणा पड़िछि। ए घटना सेंगुटाईर एक घरोई स्कूल रे घटिछि। भाइराल होइथिबा को वीडियो रे पिलाटी मां तांको पाखर दौड़ी आसी कोन होइछि बोली पचारुथिबा देखा जाई अछि। तेबे क्लिप रे छात्री जनक तांको मां को कहउछंती जे प्रिंसिपल तांको बाहर बसाई परीक्षा देवा पाई अनुमति देइथिले। परवर्ती खबर बढ़िला महंगा भत्ता। तेबे केंद्र सरकार निजर लक्ष लक्ष कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानू एक बड़ आश्वस्ति देइछंती। सप्तम अर्थ कमिशन अधीन महंगा भत्ता डीए रे 2% वृद्धि को अनुमोदन करा जाई अछि, जहाँ सरकारी एवं पेंशनभोगी मासिक आयटी वृद्धि करिबो। नूतन डीए 1 जनवरी 2025 रु लागू होइछि। ए अर्थ होउछि एबे सरकारी कर्मचारी माने मध्य यार बकेया राशि पाइबे। या द्वारा प्राय 48.66 लाख कर्मचारी एवं 66.55 लाख पेंशन भोगी माने उपकृत हेबे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा एही सबु विभाग रे खूब शीघ्र हेबो 12,000 नियुक्ति। तेबे पूर्ण हेबो खाली पदवी। दिल्ली रे स्वराष्ट्र मंत्री को भेटिला परे मुख्यमंत्री को सूचना रही। दिल्ली गस्त रे अछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आ दिल्ली रे अमित शाह को भेटिबा परे एने सूचना देइछंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहिसंती आईन श्रृंखला एवं अन्यान्य प्रसंग रे आलोचना करा जाई अछि। आईन श्रृंखला को अधिक गुरुत्व देबा उपरे फोकस करा जाई अछि। त्वरित न्याय प्रदान करने उपरे आलोचना करा जाई अछि। साइबर क्राइम रो नियंत्रण पर गुरुत्वारोप दिया जाई अछि। परवर्ती खबर आय स्तर रे अदल बदल कले राज्य सरकार। तेबे राज्य सरकार आय स्तर रे अदल बदल करिसंती। एने साधारण प्रशासन विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विज्ञप्ति अनुसार धर्म हांसदा जंगल परिवेश विभाग जुग्म सचिव भाव में नियुक्ति होइसंती। रीना महापात्र मत्स्य एवं प्राणी संपद विभाग जुग्म सचिव नियुक्ति होइसंती। लिली कुमारी कुल्लू राजस्व विभाग जुग्म सचिव होइथिबा बेले आराधना दास को गृह विभाग जुग्म सचिव भाव में नियुक्ति मिली। परवर्ती खबर लघुचाप प्रभाव आगामी 24 घंटा ओडिशार 25टी जिला को वार्निंग। तेबे आसंता 24 घंटे नुआपड़ा बलांगीर सोनपुर बौद्ध एवं बरगढ़ को बाद दे अवशिष्ट 25टी जिलार किछि स्थान रे वर्षार संभावना रही। विशेषकर उपकूल समेत दक्षिण एवं आभ्यंतरीण ओडिशार एसबु जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित हालुकरी मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग टी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर भुवनेश्वर हेब 10,000 आसन विशिष्ट मेगा कन्वेंशन सेंटर। तेबे राजधानी भुवनेश्वर को खूब शीघ्र 10,000 आसन विशिष्ट मेगा कन्वेंशन सेंटर मिलिबो। ओडिशा सेतु निर्माण निगम ओबीसीसी याकू इकोर मुख्यालय निकटरे निर्माण करिबो। भुवनेश्वर शहर को विश्व व्यवसाय एवं पर्यटनर एक केन्द्र भाव में प्रतिष्ठा करबा पई ओडिशा सरकारक प्रयासर अंश भाव 10,000 लोकों बसिबा क्षमता विशिष्ट यार सर्वबृहत कन्वेंशन सेंटर निर्माण करने को जाउछि। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट अनुसार सरकार को सरकारी घरोई
ସୌଭାଗିତା ଟ୍ରିପଲ୍ ପି ଅଧୀନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ OBCC ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବ ଓମଫେଡ୍ ଚକୋଲେଟ୍। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାର ପରିବେଶ କରିବ। ଏନେଇ ଓମଫେଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେୟରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଓମଫେଡ୍ ପାଣି ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ଆଣିଲେ ଖୁସିର ଖବର କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧିରୁ ଭାରତର ଲୋକମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆରାମ ପାଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଡିଜେଲର ଦରଟି ପୁଣି ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 7 ପଇସା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଅଛି। ଗତ 10 ଦିନରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, IOC, ଭାରତୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟଟି ହ୍ରାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 12,000 ପୋଲିସ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ବୁଧବାର ପ୍ରାୟ 12,000 ଖାଲି ପୋଲିସ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ ଏହି ଘୋଷଣାଟି କରାଯାଇଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନର୍ଥ ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଆଉ ମାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 2:30 ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ପରିବାରମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଶି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥରେ ଅନଲାଇନ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 30 ଏପ୍ରିଲରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା 2 ମେ ଏବଂ 4 ମେରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ଧାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ବୁକିଂଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଏବଂ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୂଜା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପୂଜା ବୁକିଂ ଆଜିଠାରୁ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.badrinathkedarnath.gov.in ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ପାଇଁ ବୁକିଂଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ରିହାତି। ତେବେ JSW MG ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅପଡେଟ୍ କମେଣ୍ଟର ଟିଭି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍। ଏବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଟି ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ EV କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତେବେ କମେଣ୍ଟ ଟିଲିବ୍ରା ମଡେଲର ବର୍ଷ 2024 ଉପରେ 45,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଦିଆଯାଉଅଛି। ଏଥିରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦ ରିହାତି, 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୟାଲିଟି ବୋନସ୍ ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ପୋରେଟ୍ ରିହାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆପଣ ଏହି ରିହାତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋପାଳପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ LNG ଟର୍ମିନାଲ। ତେବେ ପେଟ୍ରୋନଲ୍ LNG ଲିମିଟେଡ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ 50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଭୂମିଭିତ୍ତିକ LNG ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
जहाँ देशर पूर्व उपकूल प्रथम थर एपरी सुविधा सृष्टि करिब। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ପ୍ରତି ସମାପ୍ତ ଦୁଇଦିନିଆ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ 98,880 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଚୁକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 4 MMTPA କ୍ଷମତା ସହିତ ଏକ ଭାସମାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପୁନଃଗାସିଫିକେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଟର୍ମିନାଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ MMTPA ଭୂମି ଭିତ୍ତିକ ସେଟଅପ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଅଛି। ଫ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବୁଟିକ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ରଣନୀତି ଫାର୍ମ ଫର୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ରହିଅଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପଭୋଗ ଢାଞ୍ଚାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧା ରାତ୍ରି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଥମେ ଉପରୋକ୍ତ ଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷାସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ରାଇଟର 2+ ଅଞ୍ଚଳର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ। ରିପୋର୍ଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୂଳକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦାରେ ନାଟକୀୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଅଛି। ଫ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଦୟଣାଚରୀ ନୀତି ପାଇଁ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୟଣାଚର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦୟଣାଚରୀ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଘରର ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଏହି ନୀତିଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୟଣାଚରୀ ଏବଂ ଦମନକୁ ଚତୁର୍ଥ ନୀତି ସମ୍ପାଦନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର 2 ଦିନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୃହ ବିଭାଗର ଫରେନ୍ସିକ୍ ସେବାରେ 247 ପଦ ସୃଷ୍ଟି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳବାର 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସର ସର୍ଭିସରେ 247 ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 267 ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ରହିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, 20ଟି ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, 65ଟି ବରିଷ୍ଠ ସାଇନ୍ସ ଅଫିସର, 71ଟି ସାଇନ୍ସ ଅଫିସର, 21ଟି ବରିଷ୍ଠ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏବଂ 67ଟି କନିଷ୍ଠ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ। ତେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକାଧିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 13ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 15ଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 1,03,090 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିବ ଏବଂ 95,195ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି। ଫ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଇଁ 1332 କୋଟିର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବୁଧବାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ନିରୁପତିରୁ କଟପଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 104 କିଲୋମିଟର ଏକ ରେଳବାଇକୁ ଦୋହରୀକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1332 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।